দুগুণ কৰিব লাগিব কৃষকৰ আয়, নিশ্চিত কৰিব লাগিব বিক্ৰীৰ বজাৰ, কৃষকৰ ল'ব লাগিব মতামত, জনাব লাগিব উদ্ভাৱনৰো তথ্য। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়, কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষা বিভাগ আৰু ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ উদ্যোগত 29 মে'ৰ পৰা 12 জুনলৈ ৰাষ্ট্ৰব্যাপী আৰম্ভ হৈছে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहाँ कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने
अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट ला करके दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे। ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते, वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं, इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान
हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। প্ৰায় 1.5 কোটি কৃষকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনৰ লক্ষ্য 700 জিলাত 2000তকৈও অধিক বিজ্ঞানীৰ দলে সেৱা আগবঢ়াবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে এই সংকল্প। ন কৌশল আৰু চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বহুল প্ৰচাৰ, কৃষকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মত বিনিময় কৰি নতুন পদ্ধতি প্ৰক্ৰিয়াৰ আলোচনা কৰাও এই অভিযানৰে উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে উৰিষ্যাত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অনুষ্ঠানৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब यह है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ ৩৫খন জিলাতে এই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় 10,400 কৃষকক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে, য'ত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিছে। সমগ্ৰ দেশতে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান 12 জুনলৈকে চলিব। আজি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াই উৰিষ্যাৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰিব। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাতেই 35খন জিলাতকেই এই অভিযানে সামৰি ল'ব। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ষ্টেট নডেল অফিচাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যনো কৰা হৈছে, য'ত জিলা উপায়ুক্তবিলাকেও প্ৰতিখন জিলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমাৰ যিবিলাক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, কেবিকেবিলাক আছে প্ৰত্যেক জিলাত, কেবিকে ইয়াৰ লগত ডিপলি ইনভলভ হৈ আছে। আজি ইয়াতো এই প্ৰগ্ৰেমটো কেবিকেৰ জৰিয়তে আচলতে কৰা হৈছে। ICA আটাৰী কনচালটেণ্টো আজি ইয়াত উপস্থিত আছে। আমি যিহেতু জনসাধাৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু চৰকাৰে লোৱা আঁচনিসমূহ এক্সিকিউটিভে ৰূপায়ণ কৰে, আৰু সেইকাৰণে ভাল ধৰণে ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই হোৱা জনসাধাৰণৰ হৈ এক্সিকিউটিভকতো অন্য সুধিব নোৱাৰে। গতিকে আমি জনপ্ৰতিনিধিৰে সুধিছোঁ, কাৰণ আমাৰ কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কৃষি সিঁচাই যোজনা, ছইল হেল্থ কাৰ্ড, আপোনাৰ PMKSY, মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন, চিড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, এভৰিথিং। অন্যহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে আজি কৃষক উপকৃত হৈছে। উদ্দেশ্য হৈছে যেনেকৈ আমি কৃষকৰ আয় আমি দুগুণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে ন চিন্তা আছে, ন ইন'ভেটিভ আইডিয়া আছে, ভেলু এডিশ্যন আছে, আৰু মাৰ্কেট সবতকৈ ডাঙৰ কথা যে কৃষকৰ কাৰণে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিশ্চিত বজাৰ, বাট সেই নিশ্চিত বজাৰো আজি আমাৰ চৰকাৰে অলমষ্ট কিছু ক্ষেত্ৰত আমি এচিয়ৰ কৰিছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ 40খন আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ 8খন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কৃষকসকলৰ মাজত উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৃষি বিভাগ আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আৰু কেইবাটাও সংগঠনে, কৃষিৰ লগত জড়িত সংগঠনে তেজপুৰৰ দোলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ এই প্ৰাংগণত 2খনকৈ গাড়ী, যাৰ দ্বাৰা আমি সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাত গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আমি কৃষি বিভাগৰ, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন আঁচনি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, এই কাৰণে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু যাত্ৰাৰ শুভ উদ্বোধনী কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকল, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বৈজ্ঞানিকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু বিভিন্ন গোটৰ মহিলাসকলক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানৰ আজি আমি
এই যি অভিযান আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ দৌলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় ইয়াত উপস্থিত আছে, CEO জিলা পৰিষদ, জিলা কৃষি বিষয়া, KVKৰ ছিনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট, আন বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে, স্থানীয় ৰাইজ আছে। এই আঁচনিৰ বা এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যিমানবিলাক কৃষি আৰু আন বিভাগসমূহৰ, মীন বিভাগ, পশুপালন বিভাগ, এই গোটেই আঁচনিবিলাক সুন্দৰ সুন্দৰ আঁচনি চলি আছে। এই আঁচনিবিলাকৰ যিসমূহ সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ যাতে ৰাইজে সকলোৱে লাভ কৰে, কেনেকৈ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰি, এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য তিনিটা। প্ৰথমটো হৈছে কৃষিৰ লগত জড়িত যিবিলাক খাৰিফ বতৰৰ শস্যৰ উন্নত প্ৰযুক্তি আছে, সেই প্ৰযুক্তিখিনি জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিয়পাই দিয়া। পোনপটীয়াকৈ যিহেতু আমি কৃষকসকলক লগ পাম, গতিকে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিম। দ্বিতীয়তে হৈছে চৰকাৰৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট লেভেলৰ স্কিম আছে, সেই আঁচনিখিনি যাতে আমি পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। আৰু তৃতীয়তে কৃষকসকলৰ পৰা যিখিনি আমি ফিডবেক বা তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম, সেই মতামতখিনি ডাইৰেক্টলি আমি ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। কোকৰাঝাৰতো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিধায়ক লৰেন্স ইষ্টাৰী আৰু জিৰণ বসুমতাৰীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰিছে। বিকশিত কৃষি সংকল্প যি যাত্ৰা আজিৰ পৰা গোটেই ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা কৃষি বিষয়াসকলেও আজি ইষ্ট মালিগাঁও যিটো VCDC, এই VCDCটো বাছনি কৰি লৈছে। ইয়াত বহু কেইজন কৃষক বন্ধুসকলে ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হ'ব। ইয়াত কৃষি বিভাগৰ উপৰিও ইয়াত ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াত NRLM আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন সংযুক্ত যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল ইয়াত আহিছে। ইয়াৰ লগতে গোসাইগাঁৱত থকা যি কৃষি বিজ্ঞান যি কেন্দ্ৰ, ইয়াৰ চিফ চাইণ্টিষ্ট কেইবাগৰাকীও চাইণ্টিষ্টসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। ইয়াৰ যি উদ্দেশ্য, আজি ভাৰত চৰকাৰে কিয় এই সংকল্প যাত্ৰাটো ল'লে, বিকশিত যি যাত্ৰাটো ল'লে, ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? ইয়াত কোৱা হৈছে 2000 বিজ্ঞানীসকলে 700খন যি জিলা, সেই জিলাক ডাইৰেক্ট পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব। VCDC কোকৰাঝাৰ জিলাত বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্ৰাৰ প্ৰথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অনুষ্ঠানত বা এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীসকল, কৃষক আৰু বিভাগ, কৃষি বিভাগ, মীন বিভাগ, পশুপালন বিভাগ, দুগ্ধ উৎপাদন বিভাগ, ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱিকা অভিযান, এইকেইটা বিভাগৰ সহযোগত গ্ৰাম্য জীৱনৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ বাবে এই বিভাগকেইটাৰ মাজত কৃষকসকল আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত পোনপটীয়া মত বিনিময়ৰ এটা সুযোগ আনি দিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানত এই বিভিন্ন বিভাগ যিবিলাক আছে কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে, গ্ৰাম্য জীৱনৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে কৃষকসকলক অৱগত কৰোৱা হ'ব। তেখেতসকলৰ সমস্যা ঠাউকতে উত্তৰ দিব পৰা সমস্যা ইয়াতে সমাধান কৰি দিয়া হ'ব। গুৱাহাটীত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কামৰূপৰ উদ্যোগত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছে। অনুষ্ঠানত কামৰূপ জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা মুৰব্বী সোণ মইনা ভূঞা তথা সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি উপস্থিত থাকে। কৃষি বিকাশ অভিযান, বিকশিত কৃষি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা জুনৰ 12 তাৰিখলৈ এই অভিযান চলিব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত 700 জিলা সামৰি 65,000তকৈ অধিক গাঁও সামৰি ইয়াত 2000তকৈ অধিক বিজ্ঞানীয়ে আমাৰ কৃষকসকলৰ লগত তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিব। তেখেতসকলক আমাৰ খেতিয়ক যিসকল ভাই আছে, এই খেতিয়ক ভাইসকলক কেনেধৰণে আমাৰ বিজ্ঞান ভিত্তিত খেতি কৰি পেলাই খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে সুন্দৰভাৱে তাত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, তেখেতসকলক বুজোৱা হ'ব। গতিকে বিজ্ঞানিক ভিত্তিত বৈজ্ঞানিকসকলৰ সহযোগত সুন্দৰভাৱে কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে এই অভিযান হাতত লোৱা হৈছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এগ্ৰিকালচাৰেই হওক বা ভেটেনেৰি বা ফিচাৰী, সেইসকল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানভাগ কৰিছোঁ। আমি মণিয়াৰী তিনিআলিত কৰিছোঁ।
মিৰ্জাৰ ওচৰতে মণিৰ তিনিআলি চকত আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ কৃষকসকলে যিখিনি আমাৰ প্ৰযুক্তি বৰ্তমান চলি আছে বা আমাৰ গৱেষণা হৈ আছে বা সংসাধন হৈ আছে সেই প্ৰযুক্তিখিনি কেনেধৰণে আমাৰ কৃষকৰ পথাৰলৈ যায় সেই ওপৰত আমি ইয়াত গুৰুত্ব দিছোঁ। একেদৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ডিফু সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ অমৰ সিং টিছুৱে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 29 মে আপ টু 12 জুনলৈকে এইটো প্ৰগ্ৰাম চলিব। এ গ্ৰুপ অফ সাইণ্টিষ্ট তাৰপিছতে গাঁৱত গৈ ফাৰ্মাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব, ইণ্টাৰেক্ট কৰিব। বৰপেটাতো বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই কৃষি ৰথযাত্ৰাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বৰপেটাৰ সহযোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠান পালন কৰি থকা হৈছে। জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত তথা VCDCৰ সহযোগত চিৰাঙতো বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। জিলাখনৰ 40টা VCDCৰ অধীনত এই অভিযান চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বিধায়ক নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম, BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্য চাইকং বসুমতাৰী, কৃষক আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। 100 বছৰত আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখন ডেভেলপ হ'ব লাগে, বিকশিত ভাৰত হ'ব লাগে, বিকশিত ভাৰত হ'ব লাগে। তো বিকশিত ভাৰত কেনেকৈ হ'ম যে আমাৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত, ভাৰত চৰকাৰৰ আন্ধাৰত কমচে কম মানে 60-65টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে হয়। বিকশিত যিটো কৃষি সংকল্প অভিযান আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে গোটেই ভাৰতত আজিৰ পৰা 12 জুন তাৰিখলৈকে। আৰু সেইটো গোটেই মানে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ চাইণ্টিষ্টবিলাকে যাব, ডাইৰেক্ট আমাৰ খেতিয়কসকলৰ লগত চাইণ্টিষ্টবিলাকে আলোচনা কৰিব আজিৰ তাৰিখত কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাম, আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম আৰু নতুন নতুন যিটো মেকানিজম, নতুন নতুন যিটো মানে যিটোবিলাক মেকানিক্স আজি কৃষি উৎপাদনৰ কাৰণে কেনেকৈ মানে ডাবল উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ এই বিষয় লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত গৈ আমাৰ ডাইৰেক্টলি যিসকল খেতিৰ লগত জড়িত চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা গাঁৱত গৈ আমাৰ কৃষকসকলৰ লগত ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক কৰিব। এই অভিযানত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে 700খন জিলাত 2000 কৃষি বিজ্ঞানীৰ দলে কৃষকৰ মাজলৈকে যাব আৰু কৃষকৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ जानकारी লবলৈ মানে বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা কৰিব। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों
गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में